अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसर इजाज चट्ठा, मरकज़ी सैकटरी जनरल जट यूथ विंग पाकिस्तान इंटरनेशनल की तरफों अपने तमाम सुनने वालों और अपने तमाम वेखण वालों एक बारी फिर और उम्मीद करना वा सुनने वाले देखने वाले चाहे वो पंजाब विच ने चाहे दुनिया के किसी कोने च भी ने ठीक ठाक होणगे। दुआ है मेरी कि जिथे भी रवो खुश रवो, आबाद रवो, जिंदे वसदे रवो। अज तो मेरा मैसेज जिहड़ा मैं देन जा रहा वां, मैं समझना वां कि सानू वो मैसेज देण वास्ते ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि मैसेज दे कौन रहा है और मैसेज के पिछे कौन है और मैसेज किने दिता है, बल्कि सानू ये देखना चाहिए कि गल हक दी ते सच दी करनी चाहिए। और मैं समझना कि हक और सच दी गल करना मेरे इमाम हुसैन दी सुन्नत, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत और जाबर सुल्तान दे सामने कलमा हक बुलंद करना बीबी जैनब दी सुन्नत, उस सुन्नत ते अमल पैरा हुंदियां होया अज मैं अपने संगियां और बेलियां और मित्रां दे नाल कुछ गल्लां सांझियां करन जा रहा। उम्मीद करना वा कि जितने भी मेरे सुनने वाले भरा, संगी, बेली, मित्र, मेरिया भैणां, मेरिया मावां मैनूं सुन रही होणगियां, वो मेरी इस पैगाम नूं सुनन तो बाद अगर तो गल सच्ची होई, हकी होई तो इनू शेयर करिया जे, नहीं तो फिर बंदा इन्हां चीज़ दे मैसेज नूं इग्नोर कर दिया जे। अज एक वीडियो मैसेज मेरी अखां दे सामने गुजरिया कि इंडिया पंजाब दे विच कुछ शरपसंद हिंदुआं ने सिख घराने दे नौजवानों नूं मार मार के जख्मी कर दिता, तशद्दुद दा निशाना बनाया। और उस सिख घराने दे विचों एक ऐसा भी नौजवान है सी जिन्हें इंडियन आर्मी नूं अपनी जिंदगी दी, इंडियन आर्मी वास्ते अपनी जिंदगी सर्व की। और शरपसंद हिंदू और शरपसंद हिंदू जिहड़े लोग सन तशद्दुद करन दा कारण ये दसदे ने कि जी इस घराने दे तल्लकात पाकिस्तान दे नाल ने और इस बिना दे उत्ते उन्होंने उस घराने ते तशद्दुद कीता। सिख घराने ते या सिख फैमिली ते होने वाला तशद्दुद कोई इंडिया च पहला तशद्दुद नहीं। इंडिया जिहड़ा अपने आप नूं जमहूरीयत दा चैंपीयन कहंदा है, जिहड़ा अपने आप नूं जमहूरीयत दा बादशाह कहंदा है, जिहड़ा पूरी दुनिया दे विच जाके राग लापदा है कि जी असी जमहूरी मुल्क हाँ, असी जमहूरीयत की गल करने हाँ। मैं कहना मोदी जमहूरीयत का मतलब तेनू पता है कि जमहूरीयत का मतलब है कि जमहूर की आज़ादी। अगर देखा जाए अज इंडिया पंजाब दे विच किस तरह सिख कौम दे उत्ते तशद्दुद किया जा रहा है, सिख कौम दे उत्ते तशद्दुद किया जा रहा और उसकी वजह की है कि वो हिंदुस्तान की इस टाइम की जी गौरमेंट है, जी इस टाइम की गौरमेंट है बीजेपी की गौरमेंट, वो ये नहीं चाहती कि इंडिया दे विच कोई होर मज़हब भी परवान चढ़े। वो इंडिया नूं खालसतन हिंदू धर्म का देश बनाना चाहते हैं। और इस बिना दे उत्ते उन्होंने कुछ अरसा पहले सिख धर्म की जी किताब बाणी है वो पन्नियां नूं साड़िया। सिख कौम ने उदों भी एहतजाज किया। और मैं समझना सिख कौम ते होने वाले जुल्मां दी कोई पहली दास्तान नहीं, सिख कौम ते होने वाले तशद्दुद की कोई पहली कहानी दुनिया के सामने नहीं आई। सिख कौम दे उत्ते तुसी गोल्डन टैंपल ते 1984 ते जेड़े ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार है उहदी कहानी चुक के देख लो। वो कहानी तुहानूं लाशां आंसुआं दे खून दे विच डुबियां होईयां आहां और चीखां और ससकियां दी कहानी है। और मैं समझना वा कि कोई भी साहिबे दिल जिहदे कोल दिल है, जिहदा दिल धड़कदा है, जिहदे दिल विच दर्द हुंदी है, वो ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं पूरी तरह ना सुन सकता है तो ना वेख सकता है।
ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤਹਿਰੀਕ ਆਪਣੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਮਜਰੂਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1984 ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ 21ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਹਿਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਲਾਪਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਖਵਾਉਣ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਖਵਾਉਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗਿਰਜਿਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਲਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਤਮਾਮ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਯੋਧੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਸਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਖਤਤਾਮ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵੋ ਆਬਾਦ ਰਵੋ, ਖੁਸ਼ ਰਵੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੋ ਔਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ। इजाज़त दियो, तमाम का शुक्रिया अदा करना, तमाम अगे गुजारिश है, बेनती है, मेरी बेनती है तुहाडे अगे, हक ते सच का साथ दियो। मैं हथ जोड़ के बेनती पे करना, हक और सच का साथ दियो, हक और सच की आवाज़ नूं दुनिया तक पहुँचाओ। अगर मेरियां गल्लां सच्चियां लगन, इनू जरूर से शेयर करो, इनू जरूर साझियां करो अपने तमाम पंजाब विच, अपने तमाम इंडिया दे विच, अपने तमाम जिथे जिथे सिख जथे आए ने, जिथे जिथे सिख संगतां ने, सारियां तक मैं बेनती जोड़ के, हथ जोड़ के बेनती कर रहा हाँ कि उन्होंने इस पैगाम में जरूर शेयर करिया जे। ये ना देखा जे कि एक कौन गल कर रहे, मेरी गल अगर सच्ची है तो जरूर शेयर करिया जे। तमाम को इजाज़त चाहना। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।